ഗുഡ് മോർണിംഗ്. CF3 നോട്ട് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ്. ഒരാളൊന്ന് മൈക്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആദിൽസ് ഇപ്പോൾ അന്നക മൈക്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എനിവ ബേബി സുഷ്മ ശരിക. സർ വോയിസ് എന്തോ ഒരു അടഞ്ഞ പോലെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ കോളേജിലെ മെഷീനാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിയോ അല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ല, പറ്റുന്നില്ലേ? സർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോണിൽ ജോയിൻ ആയിട്ട് ഇത് സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. Okay, now we are going to discuss regarding case environment. This was the last topic in 6th module. Voice clear അല്ലേ? Agil C for Anaga. Audible അല്ലേ ഞാൻ? നോക്കുക, last class we discussed in case environment we have mainly 3 parts, including a central repository, means a central database. We are saying case database or case repository, and many connection for coding activities, for document generation, for structured analysis. We are taking the information actually from the central repository, and this repository is connected to different case tools through a object management system, OMS, that we are saying as object management system. Diagram ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ജനറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ഡയഗ്രാം കാണിച്ചു തരാം. Here we have 3 main architectural components. First one, user interface. Second one, database for storing information. Third one, OMS, object management system. Okay, then next line is the interface toolkit. Consists of collection of software required for interface management. So this was the diagram. This diagram actually I have shown in the last class. ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. So in the top we have user interface layer, then different case tools are integrated here, and they are communicating with the shared repository through a object management layer. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ main concept. So we discussed about the interface
top interface layer. Then next line is the object management layer. Perform the configuration management. Object management layer. Perform the configuration management. Case tool accessing shared repository through object management layer. Case tool accessing shared repository through object management layer. അതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്. Okay, and the last point, the bottommost layer is shared repository layer. The bottommost layer is shared repository layer. It consists of case database and access control. It consists of case database and access control. Anaga, here are 3 points or 3 with this diagram. Yes, sir. Okay. Then coming to our presentation, here presentation നോക്കുക. ഡയഗ്രാം 3 റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. എക്സാമിന് നിങ്ങൾ തീരെ മറന്നു പോകരുത്. യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓൺ ദി ടോപ്പ് വി ഹാവ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ്, ടൂൾ കിറ്റ് ഓർ ടൂൾ സെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് കേസ് ടൂൾ, മേ ബി ഫോർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, മേ ബി ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ മോർ ദാൻ 22 കേസ് ടൂൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എനി കേസ് ടൂൾ കംസ് അണ്ടർ ടൂൾ സെറ്റ്. ദെൻ ഒബ്ജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് കൂടി നോക്കി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ആക്ച്വലി ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് ടൂൾസ് ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ടു എ കോമൺ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓർ എൻവയോൺമെന്റ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. സോ വിത്തൗട്ട് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ്, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇതിനെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, വിത്തൗട്ട് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താ? The problem with the storing of information, because in this environment we have a central repository for storing all the information. Idilla engil we cannot share the data. That is the main problem. Then problem with the generated output format of the information. നമുക്ക് ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം ഓർ കോൺഫിഗറേഷൻ മെക്കാനിസം ഇല്ല എങ്കിൽ ഓരോ ടൈമിലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, while we are collecting information from the user, അത് നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഡിസൈനിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, അത് സെറ്റ് ഓഫ് ചാർട്ട് ഓർ റെക്ടാങ്കിൾസ് ആ ഒരു ഫോമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ്, ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ആക്സസ് കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പം ഈസിലി ഡാറ്റ ഷെയറിംഗ് ഈസ് പോസിബിൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ സെൻട്രൽ റെപ്പോസിറ്ററി ഒരു സാധാരണ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് തന്നെയാണ്, വേർ സെർച്ചിങ് ആൻഡ് ഇൻസേർഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ, ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ, ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റ എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനേജ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ കൺകറൻസി, അതുപോലെ തന്നെ റിഡൻഡൻസി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡാറ്റാബേസ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റെപ്പോസിറ്ററി കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഈസി മെക്കാനിസം ആണ്, നമുക്ക് വളരെ നീഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ്, ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഡിഫറെന്റ് കോമ്പണൻസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു main components that include one user interface, some set of our case tool, and an object management system. And we have some points regarding user interface which provide constant framework for accessing different case tool. We discuss it. This help user to interact with the different case tool. That also we discussed. Then reduces overhead of learning how different tools are used. When we are considering a text editor, all the tools means for performing undo, for selecting font, for aligning the sentence, there will be some buttons, representations okay. So with the help of these interface, we can easily identify different set of
tools ഓർത്തിരിക്കുക. Then there is an object management system, second component of our case environment. It represent or it can manage configuration. നടുക്ക് നടക്കുന്ന ടാസ്ക് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ടൂൾ ആൻഡ് റെപ്പോസിറ്ററി ഓർത്തിരിക്കാം. Okay, OMS means object management system map these entities, which means case tools, into underlying storage management system ഓർത്തിരിക്കുക. Okay, അഞ്ജിത രമേശൻ, അഞ്ജലി, മസ്ന, ക്ലിയർ അല്ലേ? മുഹമ്മദ് സിനാൻ. sir. Okay, then coming to last benefit of case. Case means computer aided software engineering. We are using different computer tool for software engineering purpose. In all the stages, already discussed 22 tools. In all stages, we are using different computer aided mechanism. So we can improve or we can improve the quality. We can reduce the effort. Then produce high quality and consistent document, because we are using a separate tool for documentation and all. So produce, we can high quality product we are producing. Then cost saving in maintenance. Tools ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസിൽ കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. കേസ് ടാക്സോണമി ആൻഡ് കേസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദെൻ കേസ് ടാക്സോണമി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സെറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൂൾസ്. നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡിലൂടെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. So this was the last topic, computer aided software engineering. Must ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേസ്. Then why we are going for case tool in every phase, starting from requirement engineering, design, program development and testing. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കേസ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Some activities include for specification purpose, structured analysis, for designing, coding, testing, എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So thereby we can improve our quality, improve our productivity. We can produce better quality software at a lower cost. These are the advantages. Then based on the use, we are classifying it into functional perspective, process perspective and integration. We will discuss it. Then case taxonomy. We have listed out more than 22 numbers of case tools. Finally, the case environment. Your diagram or a central repository along with the different tools where information are shared through OMS. 3 points ആണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലുള്ളത്. ക്ലിയർ? ശ്രദ്ധ. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ 6th മൊഡ്യൂൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 2019 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കാം. The last question, 20A, a question was regarding explain different case tool, software configuration management tool. There we have what is SCM tool എന്തൊക്കെയാണ്, then documentation tool എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, then integration and testing tool, regarding static analysis tool, re-engineering tool. 5 ടൂള് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. പെർ ടൂള് നമുക്ക് 2 മാർക്സ് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന് എന്തൊക്കെ ടൂൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പം മീൻസ് കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വിച്ച് മീൻസ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ വേർഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഓർ ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ. അപ്പൊ അതിനെ
എന്താണ് SCM എന്ന് എഴുതാം, വിച്ച് മീൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതാം. വി ആർ പെർഫോമിംഗ് വേർഷൻ കൺട്രോൾ, ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ആണ്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള ടൂള് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എഴുതാം. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, നോട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മീൻസ് ഫോർ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പർപ്പസ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു നോട്ട് കാണിക്കാം. Documentation tool, document production and desktop publishing tool. Actually we are saying it as documentation tool, like our word processing unit. Purpose എന്തായിരുന്നു? Documentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ all information regarding the software and their configuration details and their test details. Test means നമ്മൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതാണ് റിഗാർഡിംഗ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ടൂൾ. Then third one, integration and testing tool. Integration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, we are building our software into different modules. We have to integrate it. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളിനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ടൂൾ എന്ന് പറയാം. Then we can perform different type of testing. ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂൾ. So here we have the note like integrate. In 90, the tool was integration and testing tool. So here we are checking software quality. For integration, we have data acquisition. Data ella edukanalla tool undu. Static measurement, for dynamic measurement, for simulation, for test management. Idinokkella data or tool that we are using in integration or testing tool. Avada nammal use cheyyunnundu. Then next was regarding static analysis tool. Staticum dynamicum നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ നമ്മൾ മീനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഓർ ദർ സെമാൻറ്റിക്സ്, കറക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. ഡൈനാമിക്കിലാണെങ്കിൽ വി ആർ ടേക്കിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ഇറ്റ്. ആ ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ വേരിയബിളിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യും. റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾസ്. റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോമ്പണന്റിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പണന്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവും റിഗാർഡിംഗ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾസ്. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോമ്പണന്റ്സിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ആ ഒരു പർപ്പസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസിനെ നമ്മൾ റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൂൾസ് എന്നാണ് പറയാം. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് മിനിമം എഴുതാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ ആണോ ഷാരു? ഷിഡോണ, റിസ്വിൻ, നിതിൻ ബാബു ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, ഒരാൾ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി. കണ്ടോ, ഹിയർ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ്. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ദെയർ വി ഹാഡ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ലൈക്ക് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ACT ഇൻറ്റു SDE, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് എഫേർട്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ. ACT ഇൻറ്റു, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും, എന്നിട്ട് നോട്ടിൽ എന്തായാലും ഇന്ന് തന്നെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക ദിസ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് അത് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കുക. വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എഫേർട്ട്. സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം എവരിവൺ. ഓക്കെ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തെന്ന് കരുതുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിലബസിൽ പറയാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ടാച്ചു മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ, ബട്ട് അത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ നമ്മളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം, ടാച്ചു മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ, TAUTE, ടാച്ചു മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ, TAUTE, ടാച്ചു മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ.
ഞാൻ നെറ്റിൽ ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് വളരെ പണ്ടുള്ള 1923 ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ ആയിരുന്നു അതൊരു നോൺ ആസ് എ ക്ലോസ്ഡ് മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്ഡ് മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ. അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. It's a closed maintenance model and different phases. First one, change request phase. Then estimate phase, change request phase. Then estimate phase. Then third, schedule phase. Then programming phase, test phase, and documentation phase. ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ്ലി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, വേർ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ് കോഡ്. ഈ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് പഴയ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെഷീൻ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക. Okay, this was the diagram we discussed in the 5th module. മെയിൻ്റനൻസ് 5th മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു. ഈ ഡയഗ്രമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ടാച്യൂ മോഡലായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച ഡയഗ്രാം, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് we are identifying the maintenance objective. Why we are going for maintenance? Maybe for adding new capabilities, deleting features, or we are going for optimization. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മെയിൻ്റനൻസിന് പോകുന്നത്. അപ്പം ഡിറ്റർമൈൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജസ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ഫേസസിലുണ്ട്. നോർമൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മെയിൻ്റനൻസ്. ഇനി കമ്മിങ് ടു നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം, എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് നോക്കുക. ഡയഗ്രമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. Then next stage we are understanding the program. Then generate particular maintenance proposal. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് മെയിൻ്റനൻസിന് പോകുന്നത്? പ്രൊപ്പോസൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. Then amount of ripple effect, which means there is a chance of റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു, ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുമ്പോൾ അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ മൊഡ്യൂൾസിന് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിലപ്പോൾ എഫക്ട് ചെയ്യാം. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു റിപ്പിൾ ഇഫക്റ്റ്. ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ കോഡിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ മോഡലായിട്ട് നോക്കുക. ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ്, എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫേസ്, ഷെഡ്യൂൾ ഫേസ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് മീൻസ് വി ആർ കോഡിംഗ് or we are making the changes, then we are testing,
Then after performing test കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we are properly documenting എന്താണ് ചേഞ്ച് വന്നത് അതിനെ പ്രോപ്പർലി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അച്ചീവ് മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ. ഒന്ന് നോക്കാം. EATUE ആണ്. ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. TA അതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. TAUTE ആണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ടോട്ടുന്നോ കാട്ടിന്നോ ഓർത്തിരിക്കുക. എന്തായാലും മസ്ന ഡയഗ്രാം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഈ ഡയഗ്രാം രണ്ടും ഉള്ളതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അനഘ, അഞ്ജലി, അഞ്ജിത, ബേബി സുഷ്മ ഓക്കെ അല്ലേ? സർ ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നോക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെച്ച് വായിക്കാം. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Explain different characteristics which are desired for good user interface. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. റിഗാർഡിംഗ് മെമ്മറി കൺസേൺ ഓർ യൂസർ ഇന്ററാക്ഷൻ, ദെൻ ഡാറ്റ ഫ്ലോ, റിയൽ ലൈഫ് സെനാരിയോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ, ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഡിസൈഡ് ഫോർ ഗുഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈൻ. ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. 6 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഡിസൈനിലെ കൺസേൺസ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ സിലബസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ നോളജിൽ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. സിലബസിൽ നമ്മൾ നോട്ട്സിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. വി ഹാവ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഇന്റർഫേസ്. ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഇന്റർഫേസ്. ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മടിയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. ഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രസൻസ് ഓഫ് ബട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐക്കൺസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക. Then 18A regarding risk. ഇത് 5th മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിസ്ക്? നമുക്കറിയാം ടെക്നിക്കൽ റിസ്ക്, ബിസിനസ് റിസ്ക്, പ്രൊജക്ട് റിസ്ക്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇപ്പം നോളജിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് റിസ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. അതിൽ ബി ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം. വാട്ട് ആർ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഇമ്പാക്ട് റിസ്കിനെ നമ്മൾ 4 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാറ്റസ്ട്രോഫിക്, ക്രിട്ടിക്കൽ, ജനറൽ, നെഗ്ലിജിബിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 4 കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഇമ്പാക്ട്. അതിൽ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് കാറ്റാസ്ട്രോഫിക്കിന് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി വരുന്നു. വാല്യൂ 1 ആണ്. നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാം. അതിന് ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ടീം, പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ
കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടു റെഡ്യൂസ് ദി ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് റിസ്ക്, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ കുറെ പോയിന്റ്സ്, സ്ട്രക്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആക്കുക, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിസ്ക് ഇമ്പാക്ട് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്, അതിലൊരു ടേം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ്. ഹൗ ടു ഐഡന്റിഫൈ റിസ്ക്. ദർ വി ഹാവ് എ ടേബിൾ ഓർ റിസ്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. യൂസിങ് എ റിസ്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ഓരോ കേസസിലും വരുന്ന റിസ്ക് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. റിസ്ക് പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. റിസ്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, പെർഫോമിംഗ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ്, റിസ്ക് റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗ്. റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഓരോ പ്രോഗ്രസ്സിലും, ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് അയാൾ റിസ്കിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യും. നമ്മൾ റിസ്കിനെ രണ്ടായിട്ട് മെയിൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, ആ ആക്ഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതർവൈസ് എപ്പോഴാണോ റിസ്ക് വരുന്നത് ആ സമയം നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. ആ രീതിയിൽ അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ ഒരു ഷീറ്റ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ, വാട്ട് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ദ മീൻ term in case tool and case environment with a neat statement architecture. Explain case environment. Case environment നമുക്ക് 4 ഡയഗ്രാംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായിട്ട് വരക്കുക. വേർ വി ഹാവ് എ സെൻട്രൽ റെപ്പോസിറ്ററി കണക്റ്റഡ് ടു ഓൾ ഡിഫറെന്റ് കേസ് ടൂൾ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അഞ്ജലി അജ്മൽ, ഓക്കെ അല്ലേ? നഫ, നേഹ, ഓക്കെ. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.